तो मैं आना चाहना जिहड़ी पंजाब दी लाइफ लाइन है जिन्हों असी सतलुज यमुना लिंक नाल कहने। कल आप दे दिल्ली दे MP अरविंद केजरीवाल जी दे राइट हैंड आदमी ते हरियाणे दे इंचार्ज सुशील कुमार गुप्ता जी ने एक स्टेटमेंट दी है हरियाणा दे विच कि पंजाब तो बाद आंदे टाइम च हरियाणे साडी सरकार बनेगी तो 2025 तक सतलुज यमुना लिंक कनाल का जिहड़ा पानी है वो पंजाब दे हरियाणा दे असी हर पिंड तक पहुँचावांगे। सारिਆਂ नालों पहले तो असी अरविंद केजरीवाल साहब नूं पंजाब दे लोकां वल्लों, क्योंकि असी नुमाइंदगी उन्हां दी करने हैं, ये पूछना चाहांगे। वेखो इलैक्शनस तो पहले भी तुहानूं याद होएगा ये सवाल उठदा सी कि SYL दे उत्ते सतलुज यमुना लिंक जिहड़ी लाइफ लाइन है पंजाब, क्योंकि ये अग्रेरियन सूबा है, सारे का सारा वाही नाल तुलक रखता, एग्रीकल्चर नाल तुलक रखता। तो असी पूछना पहले भी सानू खदशा सी तो ये गल बहुत दफा आई सी कि अरविंद केजरीवाल साहब SYL दे उत्ते अपना स्टैंड क्लीयर कर, पंजाब नालों स्टैंड करते हैं, हरियाणे ना करते कि दिल्ली ना कर। अजे तक उन्होंने स्टैंड क्लीयर नहीं किया। अज असी रिपीटेडली ये सवाल पूछना चाहते हैं कि गुप्ता साहब ने, सुशील गुप्ता जी ने जिहड़ी ये स्टेटमेंट दी जिहड़ी पंजाब के इंटरस्ट को बहुत घातक है, कि वो अरविंद केजरीवाल साहब की सहमति है इस गल के नाल? तो सानू महसूस है होना शुरू होया कि पंजाब दियाँ क्योंकि वोटां ले लिया गई, इन्हां दे सारे एक्शनस आप दे इस किस्म के ने कि एक नूं तो हुण वरत लिया, हुण अगलियां दी तैयारी करी, पिछले छड्डी जाते हैं, अगलियां नूं फड़ी जाते। ही हैज़ टू क्लीयर दिस। दूसरी गल, बहुत सो कॉल्ड पंजाब दे पंजाबी आप दे MPs, मैं उन्होंने भी वंगारना चाहना। सो कॉल्ड पंजाबी मैं तां कहना, पंजाबी है ने बट पंजाब के इंटरस्ट बहुते तो आए बाहरले, पंजाब दे विच रहे ही उन्होंने बहुत थोड़े ने जिहड़े रहे ने, उन्होंने इंटरस्ट कुछ हो रहा, पंजाब का इंटरस्ट है नहीं। अजे तक एक भी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जिहड़े 5 इलैक्ट होके गए ने, एक आदमी ने अजे तक स्टेटमेंट नहीं दी कि असी सुशील गुप्ता जी की स्टेटमेंट ने एग्री करने कि डिसएग्री करना। एंड विशेष तौर मैं सवाल राघव चड्ढा जी को करना चाहवां। चड्ढा साहब, तुसी हर रोज़ भगवंत मान जी CM पंजाब के घर बैठ के पंजाब दियां बदलियां, पंजाब दियां प्रमोशनस, पंजाब के बाकी काम सारिਆਂ ते स्टैंप भगवंत मान जी तो है नहीं, स्टैंप है तुहाडी अफसरां दियां इंटरव्यूज़ लैनी है। सारों वड्डी तो तुसी वेखो इन्हां को अथॉरिटी की है, अफसर्स नूं बुलाना, उन्हां दी इंटरव्यू लैनी, उन्हां दी बैकग्राउंड जाननी, किनू कित्थे प्रमोट करना है, किनू कित्थे लुकाना है। वो जिहड़ा काम लोकां ने भगवंत मान जी नूं दित्ता सी, बिकॉज भगवंत मान जी इज़ होल्डिंग अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टरशिप द पोर्टफोलियो ऑफ होम, पुलिस का महकमा जिहड़ा है, विजिलेंस का महकमा, सारा कुछ भगवंत मान जी के कोल है। बट स्टैंप जिहड़ी है, क्योंकि तुहानूं भी पता है प्रेस के भरावां नूं ते सानूं भी एज पॉलिटिशियन पता, क्योंकि सानूं भी अफसर ही दसदे ने कि सारियां अंदर मीटिंग जिहड़ियां अफसरां नाल बदली दियां, भावें IAS दियां ने, IPS दियां ने, प्रमोशनस ने, वो सारियां ते स्टैंप राघव चड्ढा जी दी। ये स्ट्रिंग्स जिहड़े ने सारे दिल्ली तो चल रहे हैं। सानूं ऐ नज़र आना शुरू हो गया कि भगवंत जी जिहड़े ने साडे प्यार, साडा उन्हां नाल प्यार भी है, संबंध भी है, असी चाहते भी कि वो तगड़े होके खड़े होके रहन, बट ऐ मैनू नज़र आना शुरू हो गया जिस तरह पपट ऑन स्ट्रिंग है। पपट ऑन स्ट्रिंग, ये मखौटे ने, तारां सारियां दिल्ली तो हिलदियां ने। तुहाडे सामने SYL के उत्ते असी पहली ये चाहते हैं कि क्लैरिटी भगवंत मान जी देन, उस तो बाद क्लैरिटी केजरीवाल साहब देन, तीसरी क्लैरिटी आप दे MPs देन कि कित्थे खड़े। असी अपना स्टैंड पंजाब के लोगों ने भी क्लीयर किया तो पंजाब की कांग्रेस ने भी किया विद टर्मिनेशन ऑफ वाटर एक्ट 2004 के कि वी डोंट नॉट इवन हैव अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू स्पेयर, एंड नाइदर विल पंजाब अलाउ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू गो फ्रॉम हियर। साढ़े पानी लैवल अगे ही वाटर लैवल्स बहुत स्पीड ना कर रहे हैं, तो
ਆਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅਨਦਰ ਡੈਜ਼ਰਟ। 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 300 ਯੂਨਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 2-2.5 ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ PSPCL ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਹੈ 4400 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਨੇ, 2-2 3-3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗ੍ਰਿਡ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ। 12 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ PPAs ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PPAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਆਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UP ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ,
क्योंकि होम मिनिस्टर भी ने तो उन्होंने डायरैक्टर जनरल पुलिस नूं भी ये दसो कि पंजाब पुलिस 1.5 महीने दे विच दर्जनां तो वध इत्थे कतल हो गए। लॉ एंड ऑर्डर किसी आदमी की ना तो जिंदगी महफूज है ना उसकी जायदाद महफूज है। पंजाब जिस किस्म के हालात बने कि पंजाब पुलिस जिहड़ी है इसे काम वास्ते रह गई। असी कंडैम कर रहे इस गल जिहड़ा कुमार विश्वास जी ने इलैक्शनां के दौरान जिहड़ी उन्हां दी क्लोज डोर मीटिंग, क्योंकि क्लोजेस्ट साथी सन किसी टाइम अरविंद केजरीवाल साहब के, तो जिहड़ी उन्होंने उस टाइम ये गल दसी सी कि किसी वक्त केजरीवाल साहब ने मैनू ये डिस्कलोज किया सी कि कुमार विश्वास जी वो दिन दूर नहीं जिदन मैं मुख मंत्री बनांगा, मैं इस किस्म का पंजाब दे विच सिस्टम अडॉप्ट कर रहा जिहदे जरिए किसी दिन मैं मुख मंत्री पंजाब बनांगा, या हो सकता कोई इहो जिहियां बाहरलियां ताकतां ते जिहड़ी मैनू सपोर्ट कर लियां, जे उन्हां दी मदद मैनू पूरी मिल गई तो हो सकता मैं प्रधानमंत्री बन जावां। अज डेमोक्रेसी दे विच तुसीं ते कहंदे सी बदलाव लैके आवांगे, ये बदलाव तो जापदा नहीं बदला शुरू हो गया। ट्रैडिशनल पार्टियां तो एक्यूज होंदियां सी इस किस्म वास्ते, एक नवी जमात एक नवी पार्टी जिन्हों लोगों ने हुणे वोटां दित्तियां वो ये तो पोलीटिकल ओपोनेंट भी है नहीं सी। कुमार विश्वास तो उन्हों का फाउंडिंग मैंबर है। वो घर दे विच की पंजाब दियां बाकी सियासी विरोधी पार्टियां तो उन्हों के लीडर्स नूं की ये डराने की धमकी तो नहीं कि असीं ये तो ना समझिए कि कुमार विश्वास दे घर पुलिस घली का मतलब यह है कि पंजाब की लीडरशिप बाकी जमातां की जिहड़ी है उन्होंने इनडायरैक्ट मैसेज है कि आइदर फॉल इन लाइन या जो कुमार विश्वास असीं गाजियाबाद जाके कर सकते कि तुहाडे नाल भी इत्थे कीता जा सकदा। तो DGP साहब नूं मैं बेनती करूँगा एक होर क्लैरिफिकेशन पंजाब नूं देण कि एक वड्डे तकरीबन कोई 4 दर्जन तो वध जो सानू इंफॉर्मेशन है बट यदि इंफॉर्मेशन ही है वो क्लैरिटी DGP पंजाब देण ते भगवंत मान जी देण कि किन्ने कमांडो जिहड़े ने सिक्योरिटी दे विच अरविंद केजरीवाल साहब दी दिल्ली विच घले गए। तुसीं बाकी MLA एक्स मिनिस्टर्स बाकियां दी ते सिक्योरिटी घटा रहे हो, कोई गल नहीं जरूर घटानी चाहिए, बट केजरीवाल साहब नूं ये गल क्लीयर करना कि की एक स्पैशल कंटिजेंट ऑफ कमांडोज की पंजाब वालों दिल्ली च उन्हां दी सिक्योरिटी वास्ते दिता गया। जे दिता गया दे हैव टू इनफॉर्म दी पीपल ऑफ पंजाब। ये पर्दे विच काम नहीं। इत्थे मैनूं इत्थों तक पता एक कैवलकेट रखा गया जिहड़ा कहा गया अफसरां नूं कि कैवलकेट जदों भी केजरीवाल साहब पंजाब विजिट करनगे वो कैवलकेट गड्डियां दा भगवंत मान जी नूं वड्डा होना चाहिए। गड्डियां बकायदा तौर खलोतियां भावें महीने च आण भावें दोवां च आण। सो ये चीज़ जिहड़ी है दी आप विल हैव टू क्लैरिफाई कि पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी कि उत्थे उन्हां दी सिक्योरिटी वास्ते दित्ती गई है। जे दित्ती गई है दे विल हैव टू एक्सैप्ट दिस फैक्ट। सानू ये दस्सण इहदे बारे सानू जानकारी चाहिए। चौथी गल जिहड़े अफसर दिल्ली में सदे गए ये बहुत दफ़ा बहुत सारी पोलीटिकल पार्टीज़ ने यह मसला उठाया। भगवंत मान जी ने कहा मैं घल्ले सन ट्रेनिंग वास्ते, जिहदे विच चीफ सैकटरी साहब पंजाब के केजरीवाल साहब नूं मिल गए, जिहदे विच पावर सैकटरी गए, जिहदे विच चेयरमैन PSPCL गए। उस तो बाद एक मीटिंग जिहदी नहीं चर्चा तुहानूं हो सकी फाइनैंस नाल तुलक रखण वाले अफसर सिसोदिया साहब नूं मिल गए ने। एक दिल्ली तो केजरीवाल साहब की टीम दी कोई विमन मैंबर है बड़ी सीनियर जिन्हों पक्के तौर लिया के इत्थे बिठा दिता गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस को ओवरलुक करने वास्ते। यदि क्लैरिफिकेशन भगवंत मान जी देन कि कोई लेडी उतों फाइनैंस के नाल तुलक रखती हुई तुहाडी पंजाब गवर्नमेंट की फाइनैंसिस की वेख देख रेख करने वास्ते इत्थे बैठी है जी। जिस तरह राघव चड्ढा जी बदलियां ते प्रमोशनां नूं देख रेख करने वास्ते बैठे। सानूं इत्थों तक भी पता लगा कि कुछ मंत्रियों के नाल भी सीधे तौर बंदे घला दिते गए हैं कि इन्हां दे दफ्तरां नूं भी बकायदा तौर जिहड़ी फाइल क्लीयर करते हैं वो पहले इन्हां दे बंदे जिहड़े ने दे आर नॉट सिटिंग इन देयर ऑफिस, दे आर सिटिंग एल्सवेयर, बट वो बंदे इत्थे आके कोई मोहाली का कोई वड्डा होटल है जिहदे विच तैनात कर दिते गए हैं कि जिहड़ा जिहड़ा इत्थे मिनिस्टर है वो बकायदा तौर हर फाइल जिहड़ी है पहले वो कोई यस कराएगा,
फिर इसकी क्लैरिटी होएगी। ये बहुत सीरियस मसला है। पंजाब के लोगों ने इत्थे एक इंडिपेंडेंट सरकार चुनी गई। ये सरकार प्रॉक्सी ना रन करने वास्ते नहीं चुनी गई। लोगों ने इत्थों दे ने फतवा जी आप दे हक च दिता तो भगवंत मान जी के हक च भी दिता। तो भगवंत मान जी नूं हुण सीधे होके कायम होके पैरां सिर खलोण की लोड़। ये चीज़ां सारियां बाहर आ जाणियां जे कोई गवर्नमेंट ये सोचे कि फाइनैंस का काम रन करने वास्ते दिल्लीों आ जाएगी कोई लेडी, वो दसेगी किस तरह चलाना है। हर मिनिस्टर नाल बाहरों आके बंदे बैठ जाएंगे कि किहड़ी फाइल कदों क्लीयर करनी है। या जिहड़े ब्यूरोक्रेट उत्थे गए, मैं पूछना चाहांगा प्रैस के जरिए इन्हां नूं कि जिहड़ी असीं ओथ ऑफ सीक्रेसी चुकने ये अफसरां ते की गल को लागू नहीं। जिहड़े चीफ सैकटरी गए ने, हाउ कुड ही शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पंजाब और द पावर सैकटरी और द फाइनेंस सैकटरी और द चेयरमैन ऑफ द PCPL, वो किस हसीयत दे विच उत्थे जाके हाज़र होए ते चीफ मिनिस्टर का कहना मैं अरविंद केजरीवाल साहब को ट्रेनिंग दिवाने वास्ते घल्ले, उहदा मतलब कि बंदे कॉम्पिटेंट है नहीं। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि जिहड़ी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो दैट इज़ नॉट केपेबल। एक सीरियस बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स है एंड कैपेबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ पंजाब कि जे ट्रेनिंग ही लैनी उन्होंने को तो फिर केजरीवाल साहब नूं पंजाब सद के सारिਆਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग इत्थे ही दवानी चाहिए। तो ये कुछ सीरियस मसले है ने जिहड़े असीं चाहते हैं। दूसरी गल एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तुसीं चंद दिन पहले केजरीवाल साहब का एक मैसेज पढ़िया हो, एक तो टोल फ्री नंबर भगवंत मान जी ने दिता कि जिहड़ा कोई अफसर पंजाब दे विच तुहाडे कोल रिश्वत मंगदा उन्होंने अपना टैलीफोन कढ़ो, उन्होंने या ऑडियो रिकॉर्डिंग करो या वीडियो रिकॉर्ड करो। पहली गल तो जिन्हें रिश्वत लैनी है उन्होंने इन्ना वक्त देगा कि पहले अपना मोबाइल बाहरों लैके आओ, फिर वो रिकॉर्डिंग करो या ऑडियो करो दी। चलो ये मान लीदा किन्नी इन्हां दे विच गंभीरता इस गल दी। मैं पूछना चाहना पहले तो भगवंत मान जी नूं इनू क्लैरीफाई करो कि पिछले 35-40 दिनों जिदन का टोल फ्री नंबर अजे तक किन्नियां शिकायतां आईयां, नंबर 1, तो किन्नियां दा निर्माण किया गया। जिन्नियां कंप्लेंट्स आईयां कृपा करके सानू दसिया जाए किन्नियां कंप्लेंट्स ने तो किन्नियां ते कॉग्निजेंस लिया गया। हुण अगली गल ते आई है जिहड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, अरविंद केजरीवाल साहब ने एक मैसेज किया कि आप हैरान हो जाओगे कि पंजाब का माफिया कि सीधे तौर उन्होंने मेरे बंदियां नूं कहा कि साडी गल कराओ, दसो किहड़ी चीज़ कित्थे ते किन्नी बचाई है। मैं केजरीवाल साहब नूं पूछना चाहना, तुसीं तो बड़े पढ़े लिखे हो, तुसीं तो इंडियन रेवन्यू सर्विस भी रहे, हिंदुस्तान की IPC के थले की ये गुनाह नहीं कि जदों बंदा कोई ब्राइब तुहानूं बकायदा तो रिश्वत ऑफर करता है, जे तुहानूं रिश्वत ऑफर की है, जे ईमानदारी नाल अरविंद केजरीवाल साहब अज दे दिन उन्होंने लोगों ने जिस माफिया ने एक तो दसन कि उन्होंने नाम कोई उन्होंने नाम डिस्कलोज किए जाए, किहड़ा माफिया सी, वो शराब का कनैक्टेड सी, वो रेत नाल कनैक्टेड सी, वो केबल नैटवर्क नाल कनैक्टेड सी, वो ट्रांसपोर्ट का माफिया सी, किहड़ा माफिया सी, ते अजे तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कुमार विश्वास से तो तुम कार्रवाई करवा सकते हो, जेडे माफिया ने वेखो डायरैक्टली ये भी नहीं है कि इनडायरैक्ट केजरीवाल साहब ने ऑन कैमरा एक्सैप्ट किया कि माफियाज ने डायरैक्टली मेरे नाल डील करने की कोशिश की। जे डील करने की कोशिश की है तो उन्हों का नाम ये दसन कदों तक लैके आएंगे। जे ईमानदारी नाल पंजाब की सेवा ये करना चाहते हैं तो फिर उन्हों का नाम डिस्कलोज करना चाहिए, करप्शन के एक्ट के थले उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। ये सिंसैरिटी इन्हों के सुप्रीमो की इस जमात की नज़र आ जाएगी। एक ये है हुण है जी इलैक्शन जिहड़े 5 गारंटी सन केजरीवाल साहब की, उन्होंने 5 गारंटीज केजरीवाल साहब की जिहड़ियां चीज़ां है सी उहदे विच 43,000 करोड़ रुपया साल का केजरीवाल साहब की आप गवर्नमेंट नूं पंजाब चाहिए। इन्हों जदों प्रैस ने पूछा कि दसो जी 43,000 करोड़ रुपया पंजाब तो ऑलरेडी
3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੌਪ ਅਪ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 2-3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਰੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 30,000 ਕਰੋੜ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਬ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾ ਲਿਆ। ਹਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਦੈਮ ਫॉर ਅ ਰਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਪ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੇਤ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਹਰਾ 400 ਕਰੋੜ ਕੱਢਦੇ। ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, 20 ਛੱਡੋ। ਅਜੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20,000 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। 6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ, ਲਓ 6,000 ਤੋਂ 10,000 ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। 11 ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਮਾਲਵੇ 'ਚ 800, 900, 1000 ਟਰੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਏਕੜ, ਮੌਸਮ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਂਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 500 ਈਵਨ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 500 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਐਂਡ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੂਗਰ
ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 70% ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਟਾਵੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਹੈ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਆਨਰੇਬਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਓ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਤਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੋਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ IPS ਉਹਨੇ IPS ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ IAS ਨੇ IAS ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਕਰਨੀ? 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦਾਊਟ ਬੈਟਿੰਗ ਆਈਲੈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। PCPL ਦੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਈਏ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੱਢ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ KVA ਲਈ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਧੀ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ
ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਾਟ ਸਟੈਪਸ ਹੈਵ ਯੂ ਟੇਕਨ? ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੁਆਇਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਮਾਈ ਪਰਵਿਊ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਲੀਡਿੰਗ ਦੀ CLP। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ, ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਦ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ, ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਪਿੰਗ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਆਈ ਹੈ। ਐਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕੀ ਡੂ ਦੇ ਆਦੇ ਸਰਪਲਸ ਇਨ ਮਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਮੈਡਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਆਓ ਆਪ ਵੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, SYL ਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਔਨ ਦੈਟ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਡ ਕੇ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਗਨਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਗਨਾਰ ਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਬੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੁਣ ਲਈ। ਚਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਟਰਸ ਆਫ SYL। ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ BJP, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ BJP। ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ 2004 ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੀ ਵਾਟ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੀ ਮਸਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ।